يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. میرے پیارے بھائیوں، اسلام کے ارکان کے متعلق ہم نے مکمل فارغ ہو چکے ہیں. اب اسلام کے دوسرے درجے کے بارے میں بات کریں. اسلام کے ارکان 5 ہیں، یہ الگ موضوع ہے، اور اسلام کے درجے 3 ہیں، یہ الگ موضوع ہے. اسلام کے درجے کیا ہیں؟ خود اسلام ایک پہلا درجہ ہے، اس سے بڑھ کر ایمان اس کا دوسرا درجہ ہے، اور آخری درجہ اور بلند درجہ احسان کا درجہ ہے. تو ہم نے مکمل اسلام کے موضوع سے فارغ ہو چکے ہیں. تو اب ایمان کے متعلق بات کریں، تو ایمان کے ارکان کے بارے میں بات کریں، تو اس کے متعلق انشاءاللہ ہم ہر ایک کو ایک خاص موضوع بنا کر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے میں ایمان سمجھانے کی کوشش کروں گا، جو اسلام کا دوسرا درجہ ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ اور اسلام کا دوسرا درجہ اس کو کیوں ملا ہے؟ ایمان جس کا معنی اگر ہم معجم یعنی ڈکشنری میں دیکھیں، مشتق من الامن ضد الخوف، جو کہ امن سے متعلق ہے، خوف کے ڈر کے ضد ہے. جس انسان کے اندر امن ہو، سکون ہو، اس کے اندر جو یقین ہوتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. جیسا کہ اس کے مترادف الفاظ التصدیق ہے، کسی بات کو ماننا، الطمانینہ، کسی بات پر آپ کو مطمئن اطمینان حاصل ہونا، الثقہ، کسی بات پر آپ کو مضبوطی حاصل ہونا، اقرار، کسی بات کو آپ تصدیق کرنا، قبول کرنا، اقرار کرنا. یہ ایسے الفاظ ہیں جو ایمان کے مشتق ہیں، مترادف ہیں. اب ایمان عام الفاظ میں کہوں تو یہ دل کا یقین ہے، دل کے خیال ہے، دل کے اندر پیدا ہونے والا ایک ارادہ ہے جو ہر مسلمان کے اندر لازماً ہونا چاہیے، ورنہ یہ مسلمان ہی نہیں کہلاتا. ایمان ایک خیال ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جس طرح انسان جب خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی کبھی بڑھتی ہے اور اس کی خوشی کبھی گھٹتی ہے تو غم پیدا ہوتا ہے. تو یعنی دل کے ارادے بدلتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی کم ہوتے ہیں. تو ایمان بھی ایک ایسی چیز ہے، ایمان کا دل کا ایک ایسا ارادہ اور خیال ہے جو کبھی زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور نقص کم بھی ہوتا ہے. ایمان کے متعلق قرآن میں اگر ہم پوچھیں، قرآن میں ڈھونڈیں، وہاں پر تحقیق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس بات کا نام نہیں کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف کھڑے نماز پڑھیں، عبادت کریں. ولکن البر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے، من آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، والکتاب، اور اللہ کے منزل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان، والنبیین، انبیاء پر ایمان رکھنا چاہیے. اسی وقت کوئی مسلمان قابل مسلمان ہوتا ہے اور اصل صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ عبادت کرتا رہے تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا. جس طرح کہ ہم حدیث جبرائیل اس سے پہلے بھی پڑھے تھے، تو پھر اس کے متعلق پڑھوں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، الایمان، ایمان اس بات کو کہتے ہیں ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، یقین رکھو، توکل اور بھروسہ ہو، والملائکہ، فرشتوں پر آپ کا ایمان ہو، یقین ہو،
वकुतुबी, अल्लाह की किताबों पर आपका ईमान हो, वरुसुलिही, और अल्लाह के अंबिया और रसूल पर आपका ईमान हो, वल्यौमिल आखिर, क़यामत के दिन पर आपका ईमान हो, वलक़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर पर ईमान हो, उसका अच्छा हो या उसका बुरा हो, हर चीज़ पर आपका मजबूत ईमान होना चाहिए, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इस तरह उसकी तारीफ़ बताई। तो अगर ये हदीस में हम अलग अलग टुकड़ों में बांटें, इन अल्फाज को अलग अलग करके देखें, तो ईमान के 6 अरकान नज़र आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ईमान के 6 अरकान बताए हैं। इंशाअल्लाह बाद के वीडियोस में हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद मिंबाद रहिमहुल्लाह ने ईमान की तारीफ़ बताते हुए कहा, अत-तस्दीक़ बिकुल्लि मा अख़बरल्लाहु बिरसूलिही क़ौलन व अमलन व अतिक़ादन, कि अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उस बात पर और हर उस बात को आप तस्लीम करना, तस्दीक़ करना, कबूल करना, वह क़ौली तौर पर हो, अमली तौर पर हो या अक़ीदे की तौर पर हो, हर उस बात को आप दिल से कबूल करना चाहिए, इसको ईमान कहते हैं। इसी के मुतालिक ईमान की तारीफ़ करते हुए सालिह बिन फौज़ान रहिमहुल्लाह ने कहा, अल इस्लाम हुवल इन्क़ियादुज़्ज़ाहिरी, इस्लाम उन अमाल और उन चीज़ों को कहते हैं जो इंसान के ज़ाहिरी तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि इस्लाम के मुतालिक हमने गुफ्तगू की थी कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज, ज़कात, ये तमाम चीज़ें इस्लाम ये इंसान के ज़ाहिरी इबादत से मुताल्लिक़ रखता है। और ईमान, अल ईमान हुवल इन्क़ियादुल बातिन, ईमान उस बात को कहते हैं जो इंसान के अंदर का ताल्लुक़ रखता हो, दिल से और उसके दिमाग से, उसके अंदर के ख़यालात और उसके ख्वाहिशात से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ ईमान है। सालिह बिन फौज़ान ने इस तारीफ़ को वाज़ेह किया है। तो इन तमाम बातों से हमको यही बात पता चला कि ईमान एक यकीन है, एक भरोसा है, एक तवक्कुल है, अल्लाह के मुतालिक़ हमारा अक़ीदा कहते हैं, इसको ईमान कहते हैं। यह हर मुसलमान का ईमान सही होना चाहिए, उसी वक्त वो एक मुसलमान सही मानों में मुसलमान कहलाता है। अगर उसके अंदर इन अरकानों में से किसी एक रुकन के मुतालिक़ सही ईमान ना हो और वो तमाम इबादतें सही मानों में करता हो, उसके बावजूद भी वो सही मानों में मुसलमान नहीं है, कि उसका ईमान सही नहीं, इबादतें सही हैं, ये एक दूसरे से मिले जुले चीज़ें हैं। जैसा कि उलमा इकराम ने इस्लाम और ईमान की तारीफ़ बताते हुए कहा है, इदस्तमअ इफ्तरक़ा, इफ्तरक़ा इज्तमअ, ईमान और इस्लाम अगर अलग अलग मानों में, अलग अलग अल्फाज में बयान करें तो एक ही माना है, और अगर एक ही जगह इनके माने बताने लगें तो इसके अलग अलग तर्जुमे हैं। तो ईमान और इस्लाम एक दिल के 2 धड़कन हैं, एक दिल के 2 जिस्म हैं, एक ही बातिन के 2 ज़ाहिर हैं। इस तरह ईमान और इस्लाम अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आपका ज़ाहिर और बातिन 2 एक सा होना चाहिए। आपका ज़ाहिर कुछ और आपका बातिन कुछ और हो तो आपका मुसलमान होना सही मानों में नहीं है। तो उसके बाद ईमान के मुतालिक अगर किसी को शक हो, यानी 6 अरकानों में से किसी के मुतालिक शक हो, तो आप सही मानों में सही इस्लाम के तरीक़े पर नहीं है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरत निसा में कहा, वमन यकफुर बिल्लाह, जो अल्लाह की नाफरमानी करे, कुफ्र करे, वो मलाइकती, उसके फ़रिश्तों का इनकार करे, वो कुतुबी, उसकी किताबों का इनकार करे, वो रसूली, उसके अंबिया और रसूल का इनकार करे, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन का इनकार करे, फ़क़द दल्ला दलालन बईदा, उसने दूर की गुमराही में है, बहुत ही ज़्यादा गुमराह हो चुका है। तो ईमान और इस्लाम ज़ाहिर और बातिन 2 एकसा होना चाहिए। आपका ताल्लुक़ अल्लाह से हर वक्त, आप अच्छे में हो तो भी अल्लाह की इबादत, आप गम में परेशानी में हो तो भी अल्लाह की इबादत, आप सेहतमंद हो तो भी अल्लाह का ताल्लुक़, अल्लाह से दुआएं, और आप जब बीमार हो तो भी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रहना चाहिए। इस तरह ईमान और इस्लाम एक दूसरे को मिले जुले अल्फाज हैं। तो ईमान को समझें, सही ईमान रखने की कोशिश करें। इसके बाद में इंशाअल्लाह हम ईमान के 6 अरकानों के मुतालिक बात करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बोलने को आपकी सुन्ने कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला
ہمارے صحیح ایمان کو مضبوط اور ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔